Okay, so past tense আমাদের I do, I am doing, I have done, I did, I will do. And I gave you a work to do to make a list of actions that you do from morning to night. And I told you to make a list of at least 30 works that you do every day. And I told you to convert those actions in 5 senses. And I started with I do sense. I do sense শুরু করার আগে I actually discussed exceptional case in I do sense. কখনো কখনো I do sense এ কথা বলার সময় we have to add an extra sound with the action. লেখার সময় as by yes, but কথা বলার সময় we have to add an extra sound. Extra sounds. 2 extra sounds we need to add. One is sa and the other is za. If an action ends well, if the doer of the action, কাজটা যে করবে, if he or she is single in number, সে যদি সংখ্যায় একজন হয়, then we have to add an extra sound. If the doer of the actions are more than one in number, then we don't need to use any extra sound. I do, you do, they do, we do, but he does. And when to use sa and when to use za. If an action ends with, if the final sound of an action is one of the 5 sounds, kha, kha, tha, tha, fa. এই পাঁচটার যদি একটাও হয় তাহলে we have to add sa sound, and other than these 5 sounds, if any action ends with any other sounds, then we have to use za sound. Cook, cooks, but move, moves. That's why the earth moves around the sun. I speak English, you speak English, but Sweetie speaks English. Antara speaks English. Fatima speaks English. I cook, you cook, but my mother cooks. Sa sound. যেহেতু cook soundটা শেষ হয়েছে খা sound দিয়ে, that's why my mother একজন, my mother cooks. এ পর্যন্ত আমাদের কথা ছিল পারহ্যাপস, তাই না? Yes, sir. Good. সরি, আমি তো অনেক পিছনে চলে গেলাম। So this was the Irusense signs are sense. I go, we go, you go, but goes is a sound. যেহেতু go পাঁচটার একটা দিয়েও শেষ হয় নাই, that's why goes. খা sound দিয়ে শেষ হয়েছে speaks. ফা খা ঠা থা ফা sa sound, and any other sounds, listen, play, decide, send, move, try, za sound. Moves. Use, but in that case, I told you that sometimes some actions will end with sa, za, or similar kind of sounds. In that case, it would be difficult for us to add an extra sound, extra za sound. In that particular case, we have to use is. Use, I use, we use, you use, they use, but he uses is. Simply am is, are, is soundটা বসায় দিব, but fast. Uses. এটা কোনো রুল নাই, যেটাতে কষ্ট হবে সাউন্ড যোগ করতে, ওইটার সাথে ইজ যোগ করে দিব।
wash washes, match matches, catch catches, see sees. I see, you see, no problem, but he sees, she sees. That was the last. So now, Rashid Khan. Rashid Khan, Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. you missed so many classes, perhaps. Yes, sir. Last two class I missed, sir. So, Because, sir, my mother was sick, sir, and I was so busy, sir. okay. So every class has been, most of the class has been recorded and has been uploaded in the Google Classroom. So requesting you to see them at your free time. Sure, sir. Sure. Antara Haldar, did you make the list of actions? 30 works a list করছেন আপনি? Yes, sir. So what is your fourth action? Um, 4 নাম্বার কাজটা কি আপনার লিস্টে? Antara, do you have the notebook in front of you? yes, sir. So what is the fourth action in your list? I go out. So what will be the 5 senses? I'm Conduct. going out. I went out. I go out. First one is I go out. I go out. I'm going out. Hmm? I went out. ওই I have middle finger গেল কই? middle Sir, finger I have হচ্ছে I have gone out. I have gone out. Then Then I went out. I will go out. very good. And what is the fifth action? পরের অ্যাকশনটা কি? I walk. I'm walking. I have walked. Walked. Sorry. Hmm. Walked. Sorry. Hmm. I walked. I will walk. What is the next action? Chat. Chat. অথবা হচ্ছে talk. Chat. Okay, chat. I chat. I'm chatting. I chat. Sorry. I have chatted Good. and I will chat. I chatted. Chatted. Second form, I did sense. I chatted and final sense, I will. Chat. I will. এই মেয়ে এটা কই থাকে? এটা ক্যাম I মাইক। will হ্যাঁ, হবে I will chat. Okay, good. And Kanis Fatima? Yes, sir. Kanis Fatima, when to use za sound with an action in I do sense? I do sense আমরা za sound যোগ করব কখন? স্যার ভুলে গেছি। গুড, যত ভুলে যাব তত ভালো। নাসিরউদ্দিন? Yes, sir. Where is Shama Moral? কথা হয়নি স্যার। Okay, so okay, so can you tell me when to use sa sound and when to use za sound with the actions in I do sense? স্যার যখন সাবজেক্ট একজন হবে তখন হচ্ছে এস বাই যোগ হবে, আর এস বাই যোগের ক্ষেত্রে যোগ হওয়ার সময় আপনার যদি হচ্ছে বার্বের উচ্চারণের ক্ষেত্রে লাস্টে আপনার ফ খ তারপরে ঠ থ আর ফা এই উচ্চারণটা যদি হয় তাহলে হচ্ছে সা সাউন্ড উচ্চারণ হবে, আর আদার্স ক্ষেত্রে আপনার যা সাউন্ড উচ্চারণ হবে।
ভেরি গুড। আর যদি সা এবং জা সাউন্ড যোগ করতে কষ্ট হয়, এখানে ইউজ ইস সাউন্ড উচ্চারণ হবে। গুড, ই সাউন্ড যোগ হবে। গুড। তাহলে সি ভেরি the way I am moving forward is very clear, and I'm talking about sense of tense, and it's very important to develop because in sense of tense chapter we are learning how to describe our actions that we perform every single day, every single moment, every single step, every single blink of an eye. আমরা আসলে আইডু সেন্সে আমরা ব্যবহার করতে শিখতেছি আমাদের সেই কাজগুলা, যে কাজগুলো আমরা প্রতিদিন করি, প্রতি মুহূর্তে করি, প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে করি। So, এই কাজগুলো মানুষের কাছে কিভাবে বলবো, দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ অফ সেন্স অফ টেন্স। এই কাজগুলোকে আমরা 5টা সেন্সে 5 রকম ভাবে মানুষের কাছে বলবো। তো এই কাজগুলোর প্রতিনিধি ছিল ডু। তো ডুকে যেভাবে ব্যবহার করবো বাকিগুলোকে ঠিক একইভাবে ব্যবহার করবো। সো ডুকে আমরা 5টা সেন্সে ব্যবহার করা শিখছি। প্রথমে আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু। এখন ডুকে রিপ্লেস করব তার বংশধর দিয়ে। গো ইজ আ ডু, প্লে ইজ আ ডু, ইউজ ইজ আ ডু, কাম ইজ আ ডু। এখন যখন রিপ্লেসমেন্টে যাব তখন প্যাটার্ন সেম। আই ডু এর জায়গায় টেক হলে আই টেক, আই এম টেকিং, আই হ্যাভ টেকেন, আই টুক, আই উইল টেক। গুড। এখন 5টা সেন্স, তাহলে 5টা স্টাইল বুঝে গেলাম। এবং I told you that if you really want to develop your speaking skill, what you have to do is you have to start speaking with yourself. You have to start thinking in English. ইংরেজিতে চিন্তা করতে হবে, নিজেকে নিজে অনুসরণ করতে হবে এবং নিজের কাজগুলো প্রথমে নিজের কাছে বর্ণনা করতে হবে। This is the first task. And you have to make a habit of it for certain time. মাসখানেক এটা একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাহলে আমি আমার এই যে অ্যাকশন গুলো আমি রেগুলার বেসিস পারফর্ম করি, এগুলো আমি আই উইল বি এবল টু ফিল দেম বাই হার্ট। আমি অন্তর দিয়ে বুঝতে পারবো। এন্ড অন্তর দিয়ে যদি আমার কাজগুলো বুঝতে পারি তাহলে অন্যের কাজগুলো বুঝতে পারবো, বলতে পারবো। দ্যাট ওয়াজ দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ। সো 5টা সেন্সের মধ্যে আই স্টার্টেড উইথ আই ডু আই ডু দিয়ে প্রথমটা দিয়ে শুরু করলাম বিকজ ইট ইজ দ্য মাস্টার সেন্স। আই ডু যদি আমরা বুঝে যাই, বাকি আই ডু বুঝতে যদি আমাদের লাগে 1 ঘন্টা, আর বাকি সবগুলা বুঝতে লাগবে হলো 5 মিনিট। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম স্পেন্ডিং মাচ টাইম অন আই ডু সেন্স। আই ডু সেন্সে অনেক ঝামেলা আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমাদের বাংলাদেশিদের মূলত। সো আই ডু সেন্সে কি, আই ডু সেন্স হলো কাজ বুঝবো, কাজ খুঁজবো, কাজের ইংরেজি জানবো, চোখ বন্ধ করে তার সামনে কাজটা র ফর্ম থাকে, বেসিক ফর্ম থাকে, এটার আগে আমার নামটা বসায় দিব। খাওয়ার সময় পাইলাম ড্রিঙ্ক, সামনে বসাই দিলাম আই ড্রিঙ্ক, এটা মনের ভাব প্রকাশ হয়ে গেল। সো এই মনের ভাবটা কি প্রকাশ হলো এটা আমরা আলোচনা করব, আই এম কামিং। বাট তার আগে আমরা বলতেছিলাম যে আই ডু সেন্সে শুধু তো আমি তো শুধু আমার কাজ বর্ণনা করব না, আমি আশেপাশে মানুষের কাজ বর্ণনা করব। তো যাদের কাজ বর্ণনা করব তাদেরকে বলা হয় সাবজেক্টস। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হলো আই, উই, ইউ, দে, হি, শি, ইট, এগুলো। তো এগুলো বর্ণনা করার সময় একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটবে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান ইজ যে আমাকে কখনো কোনো আইডু সেন্সে একটা এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে। লেখার সময় এস বাই এস, আর বলার সময় সাউন্ড। তো বলার সময় কখন সাউন্ড যোগ করতে হবে, যদি সাবজেক্ট যে কাজটা করে সে যদি সংখ্যায় 1 জন হয়। আমি এবং তুমি এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আমি তুমি ছাড়া 1 জন হইলে সাউন্ড হবে, 1-এর অধিক হলে সাউন্ড হবে না। আইও সাউন্ড হবে না, ইউতেও সাউন্ড হবে না। সাউন্ড যদি যোগ করতে হয় 2টা সাউন্ড, সা অথবা জা। ফ খ কাজটা যদি ফ খ ঠ ত ফ, এই 5টার একটাও শেষ হয় তাহলে সা সাউন্ড, বাকিগুলো যা সাউন্ড, আর কষ্ট হইলে ই সাউন্ড। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ে আই এম অ্যান্ড দ্য প্লেস আই এম, যেখানে আমি আছি। এখন এখান থেকে আমরা উইল মুভ ফরওয়ার্ড। তো মুভ ফরওয়ার্ডে যখন যাবো, সো নাও আর ইউ উইথ মি? এই পর্যন্ত যা বললাম আপনারা কি আমার পথ ধরতে পারছেন, আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছেন? জি স্যার। সুইটি, जी सर। আর ইউ উইথ মি? जी सर। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে নাও মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট। আইডু সেন্সে
আমরা এখন একটা কথা বলবো, আইডু সেন্সের মূল সেন্সে ঢুকার আগে আরেকটা কথা বলে নিব, বিকজ যেটা এখন বলবো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি সিঙ্গেল সেন্সেস, প্রত্যেকটা সেন্সের জন্য জরুরি। তা আমরা তো এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বললাম যে কাজ বুঝবো, কাজের ইংরেজি জানবো, তার আগে নিজের নাম বসায় দিব, এটা মনের ভাব প্রকাশ হবে। যেই মনের ভাবটা প্রকাশ হবে এটাকে আমরা একটা সেন্স হিসেবে কাউন্ট করলাম, এবং এটাকে বললাম আমরা আই ডু সেন্স। এখন শুধু আই ডু আই ডু আই ডু আই সেন্ড আই প্লে আই গো দিয়ে তো আমরা কথা বলি না, আমরা আরো অনেক ইনফরমেশন যোগ করি, তথ্য যোগ করি, পিছনে অনেক কিছু থাকে। যেমন আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, সো আই গেট আপ পর্যন্ত ছিল মেইন পার্ট, এন্ড আর্লি ইন দ্য মর্নিং তো বসায় দিলাম। আর্লি ইন দ্য মর্নিংটা কিভাবে বসাইলাম, কেন বসাইলাম, কোন কোন হিসাব করে বসাইলাম। তো এই যে কাজের পরে আমরা একটা আরো কিছু তথ্য বসাই, তথ্য বসাই একটা বড় মনের ভাব প্রকাশ করি। এই জন্য আজকে আমি যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আমার বইয়ের, this very important chapter, I am requesting all of you to go through the chapter. It's a master chapter, আমার বইয়ের 12-15টা অধ্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেটা আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে লিখছি, দ্যাট ইজ সিক্রেট অফ আ লং সেন্টেন্স, একটা বড় বাক্যের রহস্য। সেই বড় বাক্যের রহস্য যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি এই যে নিজের সাথে নিজে যত কথা বলবেন, আপনি নিজে নিজে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন। ইউ নিড টু টেক হেল্প ফ্রম এনিওয়ান, অন্য কারো সাহায্য নিতে হবে না। সো বইয়ের মধ্যে অবশ্যই কত নাম্বার চ্যাপ্টারটা আই ক্যান রিমেম্বার, ফোর্থ অর ফিফথ মেবি বা সিক্স, যে সিক্রেট অফ আ লং, Six, sir. সিক্স, Six, হ্যাঁ, সিক্রেট অফ আ লং সেন্টেন্স। বইটা পড়ছেন কেউ এখন পর্যন্ত? স্যার কিছু কিছু পড়ছি। কে এটা, সুইটি? জি স্যার। সুইটি, বইটা পড়ে কি মনে হচ্ছে না যে আমি কথা বলতেছিলাম? জি স্যার, আপনার কথার সাথে হুবহু একদম একই রকম। সো বইটা এভাবে আমি যেভাবে লেকচার দিই, এই এরকম 3 সপ্তাহ পর্যন্ত পড়ছি। বরাবর। হুম, কেউ কিছু বলতেছেন? ফারজানা ইসলাম। ফারজানা কিছু বলছেন? জি স্যার। কি বলছেন একটু জোরে বলেন, আপনাদের শুনতে পাই না মাঝে মাঝে আমি। স্যার আমি স্যার চ্যাপ্টার 3 পর্যন্ত পড়ছি, মনে হচ্ছিল যেন আপনি পড়াচ্ছেন আবার। গুড। এটা বইটা পড়লে আপনার খুব ভালো লাগবে। ক্লাসটা করার সাথে সাথে চ্যাপ্টার গুলো পড়ে ফেলবেন, দেখবেন যে আমার যখন আপনি নিজে পড়বেন আস্তে আস্তে স্লো মোশনে স্লো পেসে পড়বেন তো, আর আমি একটু হয়তো ফাস্ট বলি, তাহলে আপনি এটা আরো ইন্টারনালাইজ করতে পারবেন। আর কোথাও যদি বইয়ের ভুলভাল পান আমাকে টেক্সট করবেন, ছবি উঠায় পাঠাবেন, পরবর্তী এডিশনে ঠিক করে দিব। বানান টানান ভুল পাইতে পারেন দুই একটা জায়গায়। তো এনিহাউ, তো এবার আসেন আমরা যাব হলো সিক্রেট অফ আ লং সেন্টেন্স। আমরা একটা বড় বাক্য কিভাবে বলি, এই বড় বাক্যের রহস্য কি? বড় বাক্যের রহস্য ভেরি সিম্পল, আমি আগে মনে বলছি আপনাদের সাথে যে কথামালা, ফুলের মালা, ফুলের মালা যেভাবে গাঁথি, একটা ফুলের পরে আর একটা ফুল গেথে 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 একটা বড় মনের ভাব বড় মালা গাঁথি, এক্স্যাক্টলি সেন্টেন্স আমরা বাংলায় বলি সেন্টেন্স, আরে ইংরেজিতে বলি সেন্টেন্স, বাংলায় বলি বাক্য। বাক্য একটা মালা, এক্স্যাক্টলি পুঁথির মালার মতো, ফুলের মালার মতো। পুঁথির মালা বা ফুলের মালাতে থাকে হলো ফুল বা পুঁথি, বাট কথার মালাতে বা বাক্যে থাকে হইলো ইনফরমেশন, ছোট 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 ইনফরমেশন। তো ছোট 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 কতগুলো ইনফরমেশন পাশাপাশি বসায় আমরা একটা বড় মনের ভাব প্রকাশ করি। ইন্টারেস্টিংলি বাংলা ভাষায় আমরা এক সেম কাজই করি, কিন্তু বাংলা ভাষায় যে মালাটা গাঁথি, বাংলা ভাষায় মালা গাঁথার যে উপাদানগুলো বা ইনফরমেশন গুলো আমরা যে সিকোয়েন্সে বসাই, যার পরে যাকে বসাই, ইংরেজিতে এটা একটু উল্টা, একটু গরমিল আছে। Let's open a Word file so that I can show you something. Where is my class note?
Wait a bit. আমরা বাংলায় যেমন সে ফর এক্সাম্পল বাংলাটা কই একটু ওয়েট করেন তো অব্রোটা ওপেন করেন ওকে সো সেই বাংলায় আমরা যদি বলি আমরা বাংলায় বলি এই কথাটা ইংরেজিতে বলি আই ইট রাইস খেয়াল করেন কমন কথা আগেও বলছি আবার বলতেছি ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিনটা কি দেখতে পাচ্ছেন নাকি আরো বড় করতে হবে ইয়েস স্যার, দেখতে 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 পাচ্ছি। স্যার ভাই লিখছেন আপনি। ও হ্যাঁ সরি অব্র যদি না থাকতো আমি জীবনে বাংলায় লিখতে পারতাম না এই বইটা লিখছি হলো অব্র দিয়ে টাইপ করে করে তো আমি ভাত খাই দেখেন আমি একটা তথ্য ইনফরমেশন ভাত একটা ইনফরমেশন খাই একটা ইনফরমেশন তিনটে ইনফরমেশন পাশাপাশি বসায় আমরা বাংলায় একটা মনের ভাব প্রকাশ করলাম ইংরেজিতেও সেম আই একটা ইনফরমেশন ইট একটা ইনফরমেশন রাইস একটা ইনফরমেশন তিনটা তথ্য বসায় আমরা একটা বড় কথা বললাম কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি বাংলার সিকোয়েন্স দেখেন প্রথমে আই ইংরেজিতেও আই আছে বাট পরের বাংলাতে হইলো আসিল ভাত আগে হ্যাঁ তারপরে আছে খাই যদি বাংলার মতো বলতাম তাইলে হইতো কি আই রাইস সরি আই রাইস ইট যদি বাংলার মতো বলতাম স্টিল আমরা যখন যেহেতু আমাদের আমি আহ, বলি যেটা যে গ্রামার সেন্স আমার কথা না আপনাদের মনে বলছিলাম নম চমস্কি আমার ফেভারিট লিঙ্গুইস্টিক্স যে তার মতে হচ্ছে গ্রামার আমরা আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে গ্রামার সেন্স দিয়ে পৃথিবীতে পাঠায় তো যেই দেশে জন্মগ্রহণ করি ওই দেশ অনুসারে গ্রামারটা ডেভেলপ হয় এই সারা পৃথিবীর সব ল্যাঙ্গুয়েজে গ্রামার কিছু কিছু মানে ম্যাক্সিমাম গ্রামারই সেম দেখেন বাংলায়ও ভাত আছে ইংরেজিতেও ভাত আছে আমি আছি ইংরেজিতেও আমি আছে খাই আছি শুধু সাউন্ড গুলো আলাদা আমি বলে আমি ওরা বলে আই এবং এই উপাদানগুলো সব ল্যাঙ্গুয়েজে এই এলিমেন্টস গুলো সব ল্যাঙ্গুয়েজে আছে কিন্তু এই উপাদানগুলো বসানোর প্যাটার্নটা আমরা শিখি হইলো জন্মগ্রহণ করার পরে এই উপাদানগুলো যে বসায় যে কথা বলতে হবে এই সেন্স আমার আগে থেকেই আছে কিন্তু কোন উপাদানটা কোন সময় বসাবো এই যে জিনিসটা এটা হলো ভাষা অনুসারে ডেভেলপ হয় তা আমরা যখন বাংলা ভাষায় জন্মগ্রহণ করছি উপাদানগুলো বাংলার মতো বসানো শিখে গেছি অটোমেটিকলি ন্যাচারালি কিন্তু বাংলার উপাদানগুলো বসানোর যে প্যাটার্ন আর ইংরেজির যে প্যাটার্ন এগুলো একটা ডিফারেন্স এই জন্য এখনো আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলি তখন আমাদের নিজেদের অজান্তেই আমরা আমরা বাংলা প্যাটার্নে এই এলিমেন্টস গুলোকে বসানোর চেষ্টা করি বসাই ফেলি আই রাইস ইট যারা ইংরেজিতে প্রথম ইংরেজি শিখে হ্যাঁ তাদেরকে যদি বলেন আমি ভাত খাই আই রাইস ইট ওর মধ্যে চলে আসবে কারণ বাংলার প্যাটার্ন হচ্ছে অভ্যস্ত এই জন্য আপনি দেখবেন আমি অনেক আপনি কথা বলার সময় কি আই 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 স্লোলি ওয়াক আপনার মুখে দেওয়া চলে আসবে আপনি না চাইলেও হ্যাঁ আই স্লোলি ওয়াক মানে কারণ কি আপনি বাংলার প্যাটার্নে বসাচ্ছেন আমি আস্তে আস্তে হাঁটি তো আপনি বাংলায় যেমন বলেন আমি আস্তে আস্তে হাঁটি কিন্তু ইংরেজিতে বলি আমি হাঁটি আস্তে আস্তে এই আস্তে আস্তেটা চলে যায় হলো ওয়াকের পরে তা আমরা যেটা হয় আমরা এই এই যে আমরা ইংরেজিতে হবে আই ওয়াক স্লোলি আর বাংলায় বলি আমি আস্তে আস্তে হাঁটি আস্তে আস্তে স্লোলি চলে যায় আগে এই জন্য আমরা আমাদের নিজেদের অজান্তেই বাংলা ভাষার ইনফ্লুয়েন্সের কারণে
সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ মাদার টাং বাংলা, আমরা এই এলিমেন্ট গুলোকে উল্টা পাল্টা ব্যবহার করি। আমি ব্যবহার করি না, আমার যে প্যাটার্ন আছে, ন্যাচারাল প্যাটার্নে যেটা আমি ডেভেলপ করছি, ওই প্যাটার্নে চলে আসে, কিছু করার নাই, ফর নট নোয়িং দ্য সিকোয়েন্স। এই জন্য আমরা আমাদের কথাগুলো শুনলে অনেক সময় হ্যাঁ একটু উল্টাপাল্টা মনে হয়। যারা অ্যাকচুয়াল ইংরেজি বলে তাদের কাছে সিকোয়েন্সটা মিলে না। তো আমরা আজকে যেটা শিখতে চাচ্ছি, দ্যাট পার্টিকুলার সিকোয়েন্স, ইংরেজিতে কথা বলার সময় আমরা যে সিকোয়েন্সটা মেনটেন করব, বাংলা না, বাট বুঝবো ব্যাপারটা ইংরেজি বাংলাতেই, বাট সিকোয়েন্সটা হয়ে যাবে ইংরেজিতে। কি সিকোয়েন্সটা কি? তাহলে কথা বলার সময়, কথা বলার জন্য ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা এলিমেন্টের কথা বলছি, যে দুইটা এলিমেন্ট, দুইটা উপাদান ছাড়া, যেই দুইটা উপাদান ছাড়া আমরা কথাই বলতে পারবো না। কে বলতে পারেন সেই দুইটা এলিমেন্ট? সাবজেক্ট আর ভার্ব। সাবজেক্ট তো না, বললে আমরা বলি নাউন, অথবা নাউন এন্ড অ্যাকশন, অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই হলো নাউন লাগবে। গুড, ভেরি গুড নাসিরউদ্দিন। সো আমরা বলছি যে আমরা এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই তো নাউন, যা দেহি, আর সব নাউনেরই অ্যাকশন, সব নাউনই অ্যাকশন পারফর্ম করে। এই জন্য মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড টিকে আছে। এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট, নাউন অ্যান্ড অ্যাকশন। এই জন্য কথা বলার সময় দুইটা জিনিস কম্পালসারি লাগবে। এই দুইটা ছাড়া আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ মনের ভাব কোনোভাবে প্রকাশ করতে পারি না। নাউনকে আমরা বলি সাবজেক্ট। সাবজেক্ট সবসময় একটা নাউনই হবে, নাউন হবে, নাউন ফ্রেজ হবে, বা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট কিছু একটা হবে, বাট এটা নাউনই হবে। নাউন না হয়ে এটা প্রোনাউন হইতে পারে, নাউনের পরিবর্তে বসাই। ওয়ার্ড ক্লাস পড়ানোর সময় কথা বলছিলাম। তো এনিহাউ, তো তাহলে আমার দুইটা উপাদান প্রথম মাস্ট, একটা হলো কাজ এবং তারা হলো অ্যাকশন। দেন সেন্ড, কাজটা কে করে? আমি করি, আই সেন্ড। এবার একটু পাওয়ার পরে আমরা কাজটাকে কিছু কোয়েশ্চেন্স করার মাধ্যমে আমরা রিমেম্বার ওয়ান থিং, আপনি যখনই যে কাজ করেন, আপনি জানেন কোন কাজটা করতেছেন এবং আপনি জানেন কে কাজটা করতেছে। এটা যাই নাই আপনি কথা বলেন, আপনি যখন বলেন আমি যাব, আমি জানেন আপনি যাবেন এবং কাজটা কি যাব, আপনি ইউ নো দ্যাট। বাট পরবর্তীতে ইনফরমেশন গুলো বসানোর সময় আমরা কিছু এই কাজের পাশে, ডান পাশে কিছু ইনফরমেশন বসাবো। ইনফরমেশন বসায় একটা বড় মনের ভাব প্রকাশ করব। তো ইনফরমেশন গুলো তো আকাশ থেকে বাতাস থেকে আসবে না, ইনফরমেশন গুলো হলো কাজটাকে করা কিছু কোয়েশ্চেন থেকে আসবে। কি রকম? আই সেন্ড, প্রথম প্রশ্ন হলো, আমি যে সেন্ড মানে পাঠানো, তো আমি যে পাঠাই, কাকে পাঠাই? এই কাকে ইনফরমেশনটা, এই কাজটাকে কাকে দ্বারা কোয়েশ্চেন করে যে ইনফরমেশনটা আমরা পাই, এটা আমরা এই কাজের পরে বসাই। এবং আপনাকে ইংরেজিতে যখন কথা বলবেন, কাজের পরে কাকে ইনফরমেশনটা যদি থাকে তাহলে বসাবেন, আপনাকে বসাইতে হবে। কাজের পরে কাকের ইনফরমেশনটা বসাইতে হবে, পরে বসাইলে হবে না। ঠিক আছে? তখন সিকোয়েন্সটা উল্টা ব্রেক হয়ে যাবে। তাহলে আমি কাকে পাঠাই? ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি আমার বাবাকে পাঠাই, তাহলে আই সেন্ড মাই ফাদার। আচ্ছা, আমি আমার মাকে পাঠাই, আই সেন্ড মাই মাদার। আই সেন্ড হিম, তাকে পাঠাই। সো আই সেন্ড হার, তাকে পাঠাই। আই সেন্ড মাই বস, আই সেন্ড মাই টিচার। যেটাই হোক কিছু একটা আসবে, এবং অবশ্যই কাকের উত্তরে অবশ্যই আবার একটা নাউন আসবে বা নাউনিকে অবলেন্ট কিছু আসবে। এই জন্য এটাকে অবজেক্ট বলা হয়। তাহলে সাবজেক্ট না অবজেক্ট অবশ্যই নাউন হবে, মেজাম্মাদের বাসায়। অথবা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট কিছু একটা হবে। তাহলে কে কাজটা করে, আর আমরা যখন কাজ করি তখন আমাদের কাজের একজন রিসিভার থাকে। আমরা যে কাজটা করি, কাজটা রিসিভ করে কেউ না কেউ। তো দেখেন আই সেন্ড, এই যে আমার সেন্ড কাজটা রিসিভ করতেছে কে?
my father, my mother, him, her, my boss, my teacher। যদি রিসিভার থাকে, আমি যে কাজটা করব, কাজের যদি রিসিভারটা থাকে, যে কাজটা রিসিভ করবে, ইংরেজিতে তাকে বলা হয় অবজেক্ট। সকল কাজের রিসিভার থাকে না, সকল কাজের অ্যাকশনের রিসিভার আপনি পাবেন না, মানে কাজটা রিসিভ করবে না, এরকম কাজও আছে। যেমন আই এম স্মাইলিং, আমি স্মাইলিংটা কেউ রিসিভ করার লোকজন নাই, আমারটা আমি হাসতেছি, আই এম স্মাইলিং। বাট আই গিভ, এই গিভের একজন রিসিভার থাকবে। তো রিসিভার যদি, রিসিভারটাকে আমরা ইংরেজি ভাষায়, রিসিভারও অবশ্যই একটা নাউন হবে, না নাউন ইকুইভ্যালেন্ট নাউন বা প্রোনাউন হবে, কিছু একটা হবে। তো ওইটাকে আমরা গ্রামারের ভাষায় বলি অবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট হলো যে কাজটা পারফর্ম করে সে সাবজেক্ট, সাবজেক্টের লাগবে হলো অ্যাকশন, যে কাজটা করবে এটা হলো তার অ্যাকশন। আর কাজটা যে রিসিভ করবে, যদি যে রিসিভ করবে সে হবে রিসিভার অফ দ্য অ্যাকশন, আর তাকে আমরা রিসিভার অফ দ্য অ্যাকশনকে বলি আমরা ইংরেজি গ্রামারের ভাষায় অবজেক্ট। সহজ কথা, যে অ্যাকশন পারফর্ম করবে সে হলো সাবজেক্ট, আর যে অ্যাকশনটা রিসিভ করবে সে হলো সাবজেক্টের অবজেক্ট। এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটা উপাদান ইংরেজি ভাষা সবসময় আপনারা স্ট্রাকচারে দেখেন, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। তার মানে এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যত কাজ করি, আমাদের কাজটা আমরা করি, আমাদের কাজটা রিসিভও করে কেউ একজন। যদি কাজটা রিসিভার থাকে, হুম, তো এই সে হইল অবজেক্ট। তো অবজেক্ট এই, তাহলে এই জন্য আমরা তাকে বসাবো। কে কাজটা করে, কাকে, কে কাকে হইলো সে রিসিভারকে খুঁজে বের করব। তাহলে আই সেন্ড কাকে, মাই ফাদার, মাই মাদার, হিম, হার, মাই বস, মাই টিচার। আমি যে সেন্ড করি, কি সেন্ড করি, এটাও আরেকটা নাউন বা প্রোনাউন আসবে। কি সেন্ড করি, কি প্রশ্নের উত্তরটা বসাইতে হবে। কি সেন্ড করি, হইতে পারে আ লেটার, হইতে পারে আ গিফট, হইতে পারে আ ড্রেস, হইতে পারে আ মেইল, হইতে পারে সাম মানি। তাহলে দেখেন সেন্টেন্স, মালা গাঁথতেছি আস্তে আস্তে, বড় মালা হচ্ছে। আই সেন্ড কাকে, মাই ফাদার, কি, আ গিফট। আই সেন্ড মাই ফাদার a mail. I send my teacher a mail. I send my father some money. এই যে আমরা এলিমেন্ট বসাইতেছি, তার মানে কথা বলার সময় রিমেম্বার ওয়ান থিং, কাজ বর্ণনা করার সময় কাজের পরে প্রথম তথ্য হইল কাকে, তারপরে তথ্য হবে কি। যদি কাকে না থাকে, বাদ, কি বসাবো, কি না থাকলে বাদ, দরকার নাই। তারপরে আসবে হইলো কাজটা যে করি, কিভাবে করি। আই সেন্ড মাই ফাদার সাম মানি, কিভাবে, বাই পোস্ট, বাই কুরিয়ার। হ্যাঁ, তারপরে আসতে পারে কোথায়, কোথায় পাঠাই। হ্যাঁ, তারপরে আসবে কখন পাঠাই। আমার স্লাইডে জায়গা নাই দেখে কোথায় তথ্যটা বসাইতে পারি না, আমার বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা আছে একটা চমৎকার সেন্টেন্স দিয়ে, অবশ্যই পড়বেন। তাহলে কোথায় পাঠাই, কখন পাঠাই, এভরি মান্থ অ্যান্ড এভরি উইক, ওয়ান্স ইন আ মান্থ, টুয়াইস ইন এ ইয়ার। কেন পাঠাই, কারণটা বলবো, টু সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি, রাইট। সো দ্য রিজন, কারণটা বলতে হবে। তার মানে এইটা হচ্ছে, আমরা ইংরেজিতে যখন কথা বলবো, কথা বলার সময় একটা বড় বাক্য যখন বলবো, তো বড় বাক্য বলবো হচ্ছে কতগুলো তথ্য পাশাপাশি বসাবো, আর তথ্যগুলো সাধারণত কাজের পরে বসাবো। তো কাজের পরে যখন তথ্যগুলো বসাবো, মনে রাখার জন্য একটা কোয়েশ্চেন সিকোয়েন্স মনে রাখবো, এটা সব সময় মনে রাখবো, কে কাজ, কাকে কি, কিভাবে, কোথায়, কখন, কেন। এটা হলো সিকোয়েন্স। তাহলে আপনারা আমাকে 10 সেকেন্ডের মধ্যে এটা সিরিয়ালটা বলবেন, কে কাজ, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলতে হবে কে কাজ, কাকে কি, কিভাবে, কোথায়, কখন, কেন। হ্যাঁ, অন্তরা বলেন, সিকোয়েন্সটা বলেন। সুইটি জি স্যার। বলেন।
কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন? দেখে দেখে বলছেন নাকি না দেখে বলছেন? হ্যাঁ স্যার, আবার বলি, আবার বলেন। কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন? তসবির মতো দুইটা জিনিস মনে রাখবেন, আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু। কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন, এই দুইটা তসবি আপনার হাতে থাকবে ইংরেজি শেখার যাত্রায়। এই দুইটা তসবি আপনি অলওয়েজ জপবেন আপাতত। হ্যাঁ, এই তসবি দুইটা আপনার হাতে থাকবে, আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু। কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন, বলেন তো সুইটি। কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কি কখন সব কেন? বলেন? দুইটা তসবি বলছি, দুইটা। আচ্ছা, আহ বলছিল যে আরেকটা, আই ডু, হুম। আই ডু, আই এম ডুইং, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু। তারপর হচ্ছে কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন। এই দুইটা জিনিস যদি আপনার হাতে থাকে, আপনি যদি সত্যিকার অর্থে, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর স্পিকিং স্কিল, আপনি একটা গাইডলাইন আপনি পেয়ে গেলেন। দেখেন, আপনার নিজেকে অনুসরণ করবেন। ড্রিঙ্ক, ও আই ড্রিঙ্ক, কি আই ড্রিঙ্ক ওয়াটার। কখন? এভরিডে। আই ড্রিঙ্ক ওয়াটার এভরিডে। স্যার, অনির্বাণ প্রকাশ হয়ে গেল। আই ওপেন, দরজা খোলার সময় মনে হইলো এই দরজা খোলার ইংরেজি কি? ওপেন। তাহলে আই বসাবো, আই ওপেন কি দ্য ডোর, আই ওপেন দ্য ডোর। কখন? ওয়েন আই গো আউট, যখন বাইরে যাই। আই ওপেন দ্য ডোর ওয়েন আই গো আউট। হয়ে গেল। রান্না করার সময় আই কুক, হ্যাঁ কুক, আই কুক কি? রাইস, আই কুক রাইস। কেন? ফর মাই ফ্যামিলি, আই কুক রাইস ফর মাই, আই কুক রাইস ফর মাই ফ্যামিলি। কেনার সময় মনে হবে আই বাই, কি কিনি? আই বাই ড্রেস। কোথায় থেকে কিনি? আই বাই ড্রেস ফ্রম নিউ মার্কেট। কখন কিনি? ওয়ান্স ইন আ মান্থ। আই বাই ড্রেস ফ্রম নিউ মার্কেট ওয়ান্স ইন আ মান্থ। এই যে আপনি এই দুইটা জিনিস আপনার হাতে যদি থাকে, তাহলে আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি আটকায়ও যান, তাহলে আপনি নিজে নিজে চিন্তা করে আপনি বের হয়ে আসতে পারবেন। আর যত বেশি নিজে নিজে কথা বলবেন, নিজের কাজগুলো নিজের সাথে বর্ণনা করবেন, তত বেশি এগুলো আপনি উস্তাদ হবেন, মাস্টার হবেন, তত বেশি আপনার ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করবে। এগুলো চিন্তা করতে হবে না আফটার আ সার্টেন টাইম। একটা সার্টেন টাইমের ভিতরে এই প্যাটার্নটা আপনার মস্তিষ্ক, আমি বলি, যেটাকে আমি বলি ট্রেন ইউর সাবকনশিয়াস ব্রেইন টু ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি এই ব্রেনটাকে ট্রেন করবেন ট্রেডিশনাল চিন্তার বাইরে গিয়ে, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, প্রিপোজিশন, কনজাংশন এইসব চিন্তা না করে আপনি চিন্তা করবেন কাজ বর্ণনা করব ভাই আমি পাঁচটা সেন্সে। আর কাজগুলো বর্ণনা করার সময় কাজগুলোর সাথে কিছু ইনফরমেশন, তথ্য আমাকে দিতে হবে। তথ্যটার সিকোয়েন্স হলো কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন। দ্যাটস ইট। ছোটবেলায় আমি যদি এটা জানতাম, তাহলে জীবনে আমি গরু রচনা মুখস্থ করতাম না। কি দরকার আছে আমাকে কষ্ট করে গরু রচনা মুখস্থ করা? খালি এই সূত্রটা লিখে নিয়ে যেতাম হাতের মধ্যে, কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন। আর বসে বসে গরু রচনা লিখা দিয়ে আসতাম। গরু আমাদের দুধ দেয়, তো কে দেয়? গরু, দা খাও দেয়, গিভ। যেহেতু কাউ, তো গিভ হবে না, একটা যে gives, আবার গিভ হবে না, সা হবে না, যা সাউন্ড হবে, তাই না? জি স্যার, যা হবে। কাউ গিভস, কাকে দেয়? আমাদেরকে। আজ কাউ গিভস আস, কি দেয়? মেল, কাউ গিভস আস মেল। এই বাক্য মুখস্থ করার কি দরকার? আচ্ছা, গরু ঘাস খায়, এটা মুখস্থ করবো কেন? কে খায়? গরু। ইট, ইটস। এই ইটের পরে ইট সা হবে না যা হবে? ইটস, যা হবে স্যার। সজোরে পড়ায় দিন একেবারে। স্যার, হ্যাঁ, ইটস সা হবে, তা কিন্তু হবে। এটা তো যা হবে হয়। হ্যাঁ, খাও ইটস হবে স্যার। তা হবে, ভেরি গুড। খাও ইটস, কি খায়? ঘাস। ঘাস গ্রাস, খাই, গ্রাস। গ্রাস। তা খাও ইটস গ্রাস, কোথায় খাও? ও আচ্ছা, ইটস। ইন দ্য ফিল্ড। ইন দ্য ফিল্ড, ভেরি গুড। তা খাও ইটস গ্রাস ইন দ্য ফিল্ড, কখন খায়, কেন খায়, বহু তথ্য দিতে পারবো। সব তথ্য সব সময় দিতে হবে না। সব তথ্য আমাদের কখনোই
আচ্ছা, কয়টা তথ্যের কথা বললাম আমি? দুইটা তসবিহ বলছো। 8টা স্যার, কে 8টা স্যার। কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কর না, 8টার কথা বলছি। তা এই 8টা তথ্য একটু ঘুরাই ফেরায় অন্যভাবে আসতে পারে, আমরা একটু বড় হলে আর একটু অ্যাডভান্স গেলে কথা বলবো। তো এই 8টা তথ্য আপনি এমন কোনো কথা বলতে হবে না আপনার রিয়েল লাইফে যেখানে আপনার 8টা তথ্যই লাগবে। 2টা 3টা 4টা তথ্য দিয়ে আমরা একটা কথা বলি শেষ করি। স্পোকেন ইংলিশে এত তথ্য একসাথে দেই না আমরা। আর রিমেম্বার ওয়ান থিং, কথা বলার সময় আহ, মানুষ দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হবেন না। কথা বলার সময় আপনাকে যেটা মনে রাখবেন, আই এম টকিং অ্যাবাউট স্পোকেন ইংলিশ, বাক্য হবে ছোট। আপনি কখনোই লম্বা বাক্য বলতে যাবেন না, ছোট ছোট বাক্য বলবেন। আর এমন কোনো ওয়ার্ড ইউজ করবেন না যেগুলা আপনি রাইটিং এ আপনি আপনার ভাব দেখান, রাইটিং এ আপনি আপনার ক্যালিবার দেখান, রাইটিং এ আপনি আহ, আহ, উম, কঠিন কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করেন, নো প্রবলেম। বাট স্পোকেন ইংলিশ ইজ, রিমেম্বার ওয়ান থিং, উই স্পিক টু কমিউনিকেট। আমাদের কথা বলার মূল অবজেক্টিভ হচ্ছে কমিউনিকেট। আমি এমন শব্দ বললাম আপনি বুঝলেনই না, তাহলে তো আমার মেন অবজেক্টিভই পারপাসই সার্ভ হবে না। আমার মেন পারপাস হলো আপনার সাথে কানেক্ট করা, আপনাকে আপনাকে কমিউনিকেট করা, আমার মনের ভাবটা আপনাকে বোঝানো, আপনার মনের ভাবটা আমি বুঝে নেওয়া। সো স্পোকেন ইংলিশ এই জন্য মনের ভাব প্রকাশ করাটা, মেসেজটা ট্রান্সফার করা, সে বুঝলো কিনা এটা জরুরি। তাহলে ওরালস কমিউনিকেশনে আমরা কখনোই মানে আনইউজুয়াল ওয়ার্ড ইউজ করব না। আর খুব লম্বা লম্বা কঠিন কঠিন কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কখনো বলতে যাব না। ছোট ছোট বাক্য দিয়ে ছোট ছোট কথা বলবো। এন্ড দিস ইজ দ্য হ্যাক অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাক অফ কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আপনি অনেক কঠিন কঠিন ইংরেজি বললেই যে আপনার স্পিকিং সুন্দর হবে, হ্যাঁ, আপনি, ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট। বাট আপনি তখনই ইফেক্টিভ কমিউনিকেটর হবেন যখন আপনি আপনার মনের ভাবটা সুন্দর করে, হ্যাঁ, প্রেজেন্টেবল এবং মানে আন্ডারস্টেবল, মানে যেন যাকে বলতেছেন সে যেন বুঝতে পারে। যখন আপনি বলতে পারবেন, দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এন্ড স্পোকেন ইংলিশ। সো ছোট ছোট বাক্য, 2টা 3টা 4টা ইনফরমেশন দিয়ে বাক্য বলবেন। আর হইলো আহ যতদূর সম্ভব কমপ্লেক্স জটিল বাক্য এড়ায় চলবে। আর জটিল ওয়ার্ড যেগুলো নর্মাল লাইফে আমরা ইউজ করি না, এগুলো ব্যবহার করবেন না। উদাহরণ দিচ্ছি, বাংলায় বাংলায় একটা শব্দ আছে গোধূলি লগ্ন, আছে কিনা? আছে স্যার, জি স্যার। গোধূলি লগ্ন মানে কি? আছে স্যার। কাল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি সময়টা। হ্যাঁ, স্যার জানি না হয়েছে কি। স্যার বিকাল আর সন্ধ্যার সন্ধ্যার মাঝামাঝি আগে। সময়টা। গোধূলি লগ্ন মানে যখন যে সূর্যটা অস্ত যায় ওই সন্ধ্যার সময়টা। আগে। হ্যাঁ, যখন সূর্য অস্ত যায়, আমাদের সেহরি ইফতারের সময় যখন হয়, আজকে সূর্যাস্ত, যখন সূর্য ডুবে তখন আমরা ইফতার করি। এই সূর্য ডুবার সময়টাকে বলা হয় গোধূলি লগ্ন। তো এটা বাংলা শব্দ, আপনি শুনছেন, কিন্তু আপনার জীবনে কি এন্টার লাইফে এন পর্যন্ত কারোর বলছেন দোস্ত তোর সাথে গোধূলি লগ্নে দেখা হবে? না স্যার। কি বলছেন? তোর সাথে আমি সেটাই বলছি। তোর সাথে সন্ধ্যা সন্ধ্যায় দেখা হবে বা বিকালে দেখা বিকালে হবে। দেখা হবে। তাহলে গোধূলি লগ্ন শব্দটা বাংলা, কিন্তু এটা কমিউনিকেটিভ ওয়ার্ড না, কথা বলার সময় ব্যবহার করা হয় না। এটা আপনি লিখেন, কবিতা লিখেন, সাহিত্য লিখেন, গল্প লিখেন, তখন আপনি গোধূলি লগ্ন ইউজ করতে পারবেন, সমস্যা নেই। বাট কথা বলার সময় আপনি যদি গোধূলি লগ্ন ইউজ করেন, তাহলে এটা শুনতে ব্যাখাপ্পা মনে হবে। এই তো ওয়ার্ডটা আমরা কমিউনিকেটিভ স্পোকেন ইংলিশে বাংলায় ব্যবহার করি না। ইংরেজিতে এরকম অসংখ্য গোধূলি লগ্ন টাইপ ওয়ার্ড আছে যেটা আমরা না বুঝা ব্যবহার করি। তো যারা ইংরেজিতে কথা বলে তাদের কাছে শুনলে মনে হয়, আপনি বাংলা যদি আমাকে এখন বলেন স্যার আগামীকাল গোধূলি লগ্নে আপনাকে ফোন দিব, আমার কানে বাজবে, কি রে, কি বললো কথাটা। সো এই জন্য এটাকে বলা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড কলোকেশন, মানে তারা কি এই শব্দটা কি বলে এই সময়টাকে, ওইটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই সকল ইংরেজি ওয়ার্ড মুখস্থ করেই খালি স্পোকেনে মেরে দিলে হবে না। আমাকে বুঝতে হবে যে এইটা অ্যাকচুয়ালি কথা বলার সময় ইউজ হয় কিনা, গোধূলি লগ্ন হয়ে গেছে যাচ্ছে কিনা। দ্যাট ইজ দ্য থিং। আমরা কখনো বলি না মধ্যাহ্নে তোমার সাথে দেখা হবে, অপরাহ্নে তোমার সাথে দেখা হবে, ঠিক
আছে? লেখার সময় কবিতা সাহিত্যে এরকম গল্পে আমরা পড়ি, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, এগুলো শব্দগুলো আমরা পাই, কিন্তু কথা বলার সময় আমরা কখনোই কথা বলি না। বিকালবেলা দেখা হবে, দুপুরবেলা দেখা হবে। সো কথা বলার ইংরেজি লিমিটেড। আমরা কথা বলার জন্য আহামরি ওয়ার্ড জানা লাগে না। এটা একটা ভুল কনসেপ্ট, মাথায় নিয়ে ঘুরি, মনে হয় যে হাজার হাজার শব্দ জানলেই মনে হয় আমি ভালো কথা বলতে পারবো। হ্যাঁ, it is important to know vocabularies, of course, certainly, but most importantly, we need to know what kind of words basically they use to communicate. তো এটা বুঝতে পারবেন কিভাবে? যত বেশি মানে তাদের সাথে মিশতে পারবেন, ক্যাজুয়াল কনভারসেশন দেখবেন, হ্যাঁ, তো ওই মোটামুটি নাটক দেখবেন, ড্রামা দেখবেন, এই সবগুলাতে আপনি এই ইউজগুলা পাবেন। সো দ্যাটস ইট। এখন চলেন হইলো, তাহলে আমাদের সূত্র হইলো দুইটা জিনিস, আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই রেড, আই উইল ডু, কে কাজ কাকে কি, কিভাবে, কোথায়, কখন, কেন। এই দুইটা আমাদের অস্ত্র, তসবি। এই তসবি নিয়ে আমরা সামনের দিকে আগাবো। এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমরা এক্সারসাইজে গেলে দেখবো, আমি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠি, তাহলে এখানে কাজ কোনটা? ঘুম থেকে ওঠা, ঘুম থেকে ওঠার ইংরেজি কি? গেট আপ, কে কে গেট আপ করে? আই আমি আই। আই গেট আপ। কাকে গেট আপ? নাই। কি গেট আপ? নাই। কিভাবে গেট আপ? নাই। কোথায় গেট আপ? নাই। কখন গেট আপ? ইন দ্য মর্নিং। সময় এখানে কয়টা আছে? না, তো দুইটা আছে স্যার, এভরিডেও তো হবে। গুড। এখন আমরা এখানে একটা ঘটনা ঘটবে, এই সূত্র সম্পর্কে দুইটা এক্সট্রা কথা বলে রাখি। কোথায় এবং কখন, এই দুইটা প্রশ্নের উত্তরে, আচ্ছা কোথায় মানে, এই প্রশ্নটা করে আমরা একটা ইনফরমেশন যে বসাবো, ইনফরমেশনটা আসলে কি মনে আছে? এই কোথায়, কোথায় প্রশ্নের উত্তরে যে ইনফরমেশনটা আমরা পাবো, এটা হলো একটা প্লেস। হুম। ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। তাহলে এই কোথায়, এই তথ্যের আগে প্রেপোজিশন বসাইতে হয় কি কি মনে আছে? অ্যাট মনে নাই? ফার্স্ট প্রিপোজিশন অফ প্লে, in, on, over, under, above, below, next to, beside, between, in front of, behind, opposite, in front of, opposite, on top of, at। তাহলে এই অ্যাট কোথায়, বসে হ্যাঁ, তাহলে আচ্ছা, কখন তথ্য এই কখন ইনফরমেশন, কখন কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশন নিয়ে কি বলতে হবে বলেন তো? সময় সময়। তাহলে সময় বলার সময় প্রিপোজিশন কিছু বসাইতে হয়, মনে আছে লিস্টটা? অ্যাট আছে, অন আছে, ইন আছে। at, on, in, since, for, মনে আছে? till, until, টিল আনটিল বাই। by, good। এই যে তার মানে আমরা পেয়ে গেলাম, আমরা এতদিন কেন ওইগুলো শিখে আসছি, বিকজ আমাদের কথা বলার সময় ওইগুলা, এই ছোট খুচরা জিনিসগুলা লাগবে বিদায়, এগুলো হলো খুচরা জিনিস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এই কোথায় ইনফরমেশন, এই কোথায় প্রশ্নের উত্তরটা অনেক সময় তথ্য দুইটা চলে আসবে, যেমন এখানে যেমন বললাম, আমি ঢাকার মগবাজারে থাকি। কোথায় থাকি? মকবাজারে। ঢাকা এবং মগবাজার আচ্ছা, ঢাকার মগবাজার, এখানে জায়গা কয়টা আসছে? দুইটা স্যার, কি কি? ঢাকা এবং মগবাজার। আচ্ছা, এবার আসেন, আমি প্রতিদিন সকাল 8টায় ঘুম থেকে উঠি। কখন উঠি? 8টায়। প্রতিদিন সকাল 8টায়। প্রতিদিন সকাল 8টায়। তাহলে এখানে সময়ের ইনফরমেশন কয়টা আছে বলেন তো? দুইটা। তিনটা, দুইটা প্রতিদিন আর প্রতিদিন একটা, সকাল 8টা। সকাল একটা, 8টায় একটা, তিনটা। তিনটা আছে, প্রতিদিন Order একটা, সকাল একটা, 8টায় একটা। 8টায় একটা। তার মানে হোয়াট দ্য পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু মেক ইজ, এই কোথায় এবং কখন প্রশ্নের উত্তরে জায়গা, কোথায় প্রশ্নের উত্তরে প্লেস আসবে, কখন উত্তরে টাইম আসবে, কিন্তু প্লেস দুইটা তিনটা হইতে পারে, টাইমও দুইটা তিনটা হইতে পারে। এখন এগুলো বসানোর সময়, সময় এই প্লেস এবং সময়গুলো বসানোর সময় একটা রুল মেনটেন করতে হবে। ছোটবেলায় আমার স্যার এটা মেনটেন করতো। রুলটা কি? আমি
এবার এবার আমার একটা প্রশ্ন করব, কাকে প্রশ্ন করব? হচ্ছে সুইটিকে। সুইটি, জি স্যার। হ্যাঁ, আমি যখন এই ক্লাস 6 থেকে 9 পর্যন্ত পড়াশোনা, 6 থেকে 8 পর্যন্ত স্কুলে যখন পড়াশোনা করছি জানেন, আমি যদি আধা ঘন্টা দেরিতেও যাইতাম স্কুলে, তখন স্যারে আমাকে সামনের বেঞ্চ থেকে একজনকে উঠাইয়া আমাকে সামনে বসাইতো। ঠিক আছে, কেন বলেন তো? স্যার আপনি ওনার প্রিয় ছিলেন হয় বা নাই? আপনি রেসপন্সিবিলিটি করতেন। বা টিচার। আরেকজন কেউ কেন বসাইতো? অন্তরা, আমাকে কেন স্যার আধা ঘন্টা পরে গেল সামনের বেঞ্চেই বসাইতো? আপনার পড়ার আম্মা আপনি চুপচাপ স্যার থাকতেন। পিছনে লাগে নাই সেজন্য। হ্যাঁ অন্তরা, কি? আপনার আম্মা টিচার ছিল তাই। না, হয় নাই। তো আপনি দুষ্ট ছিলেন স্যার। এটাও হয় নাই। আপনি চুপচাপ থাকতেন সব সময়। আসল স্যার কারণ আপনি ভালো রেসপন্স করতেন। আসল কারণ হলো আমি এত ছোট ছিলাম যে সামনের বেঞ্চে পিছনে বসে স্যার আমাকে দেখতো না, এই জন্য আমাকে সামনে বসে। সাইজে এত ছোট ছিলাম। আবার আমি মোটামুটি আমার স্কুলের আবার আমি থার্ড বয় ছিলাম, সেকেন্ড বয়। 6-এ অবশ্য ভর্তি হয়েছিলাম, এটা আমার রোল পিছনে ছিল। আমি এরপর থেকে 7 থেকে আমি ফার্স্ট ফার্স্ট হইতে পারি না, আমার ফ্রেন্ড ফার্স্ট হইতে সবসময়। সেকেন্ড, থার্ড, সেকেন্ড, থার্ড এরকম ছিল। তারপর মোটামুটি ভালো ছাত্র হিসেবে একটা খ্যাতি ছিল। আবার গ্রামে বাপেরও একটা দাপট ছিল, দাদারও একটা দাপট ছিল। দাদা আবার স্কুলের ডোনার ছিল। সেই ক্ষেত্রে একটু অ্যাডভান্টেজ তো পাইতাম, বাট দ্য ফার্স্ট রিজন ইজ আমি এত সাইজে এত ছোট ছিলাম কারণ আমার চাচারও আমার ক্লাসমেট ছিল। তো আমাকে এই সামনে বসতো আর স্যার বলতো, এই ছোট ছোট গুলা সামনে আয়, আর বড় বড় লম্বা লম্বা গুলা পিছনে যা, গ্যালারি সিস্টেম। তো আমরা, স্যার এটা তো আমরা কেউ পারার কথা না। হ্যাঁ, স্যার এটা তো আমরা কেউ জানার কথা না। জানার কথা না, এই জন্য তো দেখলাম আপনারা কি জানেন। তো এনিহাও, তো কেন বললাম? বললাম এই কারণে, এই কিভাবে আমি কোথায় প্রশ্ন করে যে উত্তরগুলা পাবো, যদি জায়গা দুইটা তিনটা হয়ে যায় তাহলে আমার ওই যে স্যার যেভাবে বসাইতো ছোটগুলারে আগে বড়গুলারে পিছনে বসাবো। কোথায় প্রশ্ন করে যে তথ্যগুলা পাওয়া যাবে, এগুলা বসানোর সময় মনে করে সবচেয়ে ছোটটার আগে বসাবো, মাঝারিটা পরে, তারপরে বড়টা, ছোট থেকে বড়র দিকে সাজায় বসাবো। এটা মনে রাখার জন্য আপনারা একটু এটা হুক করার জন্য আপনাকে একটা গল্প বললাম, যেন আপনার মনে থাকে। আপনি ভুলে যাবেন কিন্তু আমার গল্পটা মনে থাকবে। সো হুকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা নিয়ে আবার কথা বলবো। যখনই কোনো কিছু শিখবেন সাথে সাথে এটাকে আরেকটা জিনিসের সাথে হুক করবেন। যেমন এই, সেটা পরে বলবো বাদ। এখন আসেন তাহলে, এখানে সময় কয়টা আছে বলেন তো? 3টা। না, 2টা আছে। 2টা এখানে, প্রতিদিন আর সকাল। তাহলে খুব সকাল একটা সময় আর প্রতিদিন একটা সময়। তাহলে আগে বলছিলাম কাজে সে ঘুম থেকে ওঠা, গেট আপ, তাহলে আই গেট আপ। কোথায় নাই, কাকে নাই, কি নাই, কিভাবে নাই, কোথায় নাই, কখন আসিস, কেন নাই, শুধু কখন শব্দটা উত্তরটা আছে। উত্তরের মধ্যে পাইছি 2টা, খুব সকাল, প্রতিদিন। তাহলে খুব সকাল আগে যাবে, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং। তারপরে বসাই দিব হলো এভরিডে। এই যে আর্লি ইন দ্য মর্নিং এন্ড এভরিডে। এভরিডে পূর্বে নো প্রেপোজিশনের লিস্টের মধ্যে এভরিডে ছিল কিনা মনে নাই আমার। একটা লিস্ট ছিল না, এনপি। নো প্রিপোজিশন। মনে আছে এনপির লিস্টটা? মনে আছে? টুডে, টুমরো, হ্যাঁ ইয়েস্টারডে। হ্যাঁ জি ওইখানে এই স্যার। এভরিডেটাও অ্যাড করে নিব। ঠিক আছে? হ্যাঁ। তো আর আমরা বলছিলাম যে আহ, 3টা ব্যতিক্রম ঘটনার কথা বলছিলাম, যে ইন দ্য মর্নিং, ইন দ্য আফটারনুন, ইন দ্য ইভিনিং, এট নাইট। তাহলে দেখেন এখানে আমাদের সূত্র মতে সব নিয়ম অনুসারে বসে গেছে। আই গেট আপ early in the morning every day, no preposition, every day I get up early in the morning every day, that's it, হয়ে গেল একটা বাক্য, মনের ভাব। আমি প্রতিদিন সকাল 8টায় নাস্তা খাই, এখানে সময় কয়টা? 2টা, 3টা। তিনটা তিনটা স্যার। তাহলে ইংরেজি, এটার ইংরেজি কি হবে বলেন? আই
Eat breakfast. I Breakfast. eat I I have I eat breakfast. breakfast I have breakfast at at 8 p.m. in the in morning. every morning 8 a.m. বলে তো আর morning in the morning বলতে হচ্ছে না হ্যাঁ in the every day. The I morning have every day. breakfast. I have breakfast at 8 a.m. every day. গুড, ভালো কথা বলছি। এটা কে বললো? ভালো, লজিকটা ভালো, সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, আমি যদি বলি AM যদি বলে ফেলি, আসলে মর্নিং আমি বলে ফেলছি। AM মানে মর্নিং, তার সকাল বলার দরকার নাই। So I have breakfast at 8 in the morning, যদি AM না বলি, at 8 in the morning every day। আর আমি যদি AM 8 a.m. বলি ফেলি। AM বলে ফেলি, তাহলে AMটা কিন্তু মর্নিং বলে ফেলছি, তাহলে এটা রিডান্ডেন্সি হুম। হয়ে যাবে। তাহলে বলবো আই ইট, তো বলবোই না, মরে গেল হ্যাভ। আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট, আমি হ্যাভ মানে খাই, At খাই নাস্তা, ব্রেকফাস্ট। আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট at 8 in the morning every day। a.m. আর আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট at 8 a.m. every day। এ পর্যন্ত ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, আমি শপিং করতে মার্কেটে যাই, তাহলে কে যায়? আমি আই। মার্কেটে আমি চাই মার্কেটে যাওয়ার ইংরেজি কি? যাওয়ার ইংরেজি কি? I go গো। go কোথায় যাই? মার্কেটে shopping shop mall. প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্টের কথা মনে আছে কিনা? গো মুভমেন্ট আছে, গতি আছে, তাহলে গতি নিয়ে আমরা ডেস্টিনেশনের দিকে টু বসাই, তাহলে আই গো টু মার্কেট। I go to market আচ্ছা, shopping. কেন? ফর Shop for shopping. আই গো টু মার্কেট ফর শপিং। Shopping. গুড। সো What do you do at your birthday? এখন আপনাদেরকে আমি 2 মিনিট সময় দিলাম। আপনি আপনার ফ্রি টাইমে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য মিনিং অফ দ্য কোয়েশ্চেন? হোয়াট ডু ইউ ডু অবসর সময়। ফ্রি টাইম? আমরা গতদিন বুঝছিলাম যে আপনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই কাজ করেন, এরকম কিছু কাজ আমাকে লিস্ট করে লিস্ট করবেন, আপনারা করছেন। আমরা একটু পরে কাজ দিব, এই কাজগুলোকে আপনি এই যে সূত্র অনুসারে কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন, এই তথ্যগুলো বুঝেন, ভালো করে বুঝার চেষ্টা করেন। আমি কিন্তু খুব ধাপে ধাপে ইংরেজি শেখাই, আমি এলোপাথারি ইংরেজি শেখাই না। ইংরেজি শেখানোর আমার একটা নিজস্ব মেথডোলজি আছে, অর্থাৎ আপনি স্টেপ বাই স্টেপ শিখতে হবে, মানে আগের স্টেপ পরে শিখলে হবে না, যে স্টেপের পরে যে স্টেপ শিখতে হবে ওইটাকে আপনাকে শিখাইতে হবে। তাহলে আমার স্টেপগুলো খেয়াল করেন। আমি প্রথমে আপনাকে শুধু এলিমেন্ট, এটা বলে বটম আপ অ্যাপ্রোচ। আপনি যেমন একটা বিল্ডিং করার সময় একটা একটা ইট বসায় বসায় একটা বিল্ডিং বানান, আমার পড়ার সিস্টেমটাও সেই, ছোট ছোট অংশগুলো আস্তে আস্তে জোড়া দিয়ে 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 একটা আমরা বড় একটা বিল্ডিং তৈরি করব। তাহলে আমার এই বিল্ডিং ব্লকের মধ্যে আমি প্রথমে বলছি যে আপনি প্রথমে শুধু কাজ খুঁজেন, কাজ খোঁজার পরে এবার আগে আপনি যে কাজটা করে তারে বসান, তারপরে বলছি কাজের প্রশ্ন করে করে আপনি ইনফরমেশন বসান, তাহলে একটা বড় মনের ভাব পাবেন, প্রকাশ করতে পারবেন। সো এই পথে আছি। এখন আপনাকে বলছিলাম আমি যে কেন বলছিলাম যে আপনি কাজগুলো খুঁজে বের করেন, 30টা কাজ। আই হ্যাড অ্যান ইন্টেনশন, আপনাকে এই 30টা কাজকে আমি আবার আগামী ক্লাসে কাজ দিব। এই 30টা কাজ তো শুধু খুঁজে পেলেন, এবার এই 30টা কাজের আগে আপনার নাম বসান, বসায় তথ্য বসায় 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 আনন্দের সহিত আপনি 30টা বাক্য তৈরি করেন, ফুল সেন্টেন্স তৈরি করেন। তারপরে একটা শিখাবো, এই 30টা সেন্টেন্সকে এবার আপনি একটার সাথে আরেকটাকে লিঙ্ক করেন, জোড়া দেন। তারপরে শিখাবো এই 30টা বাক্যকে এবার আপনি আহ এই এই আপনি আই এম ডুইং সেন্সে কনভার্ট করেন, আই হ্যাভ ডান সেন্সে কনভার্ট করেন, আই ডিড সেন্সে কনভার্ট করেন, আই উইল ডু সেন্সে কনভার্ট করেন। একটু পর্যন্ত করতে পারলে 12টা ক্লাসে আই থিঙ্ক আমি আপনাকে একটা ফাউন্ডেশন দিতে পারবো। সো এটা আমার অবজেক্টিভ অফ দ্য 12 ডেজ ফাউন্ডেশন কোর্স, আপনাকে একটা পথ দেওয়া। এবার এই যে বললাম আমি হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাট ইউর ফ্রি টাইম, আমি আপনার আসলে কি জানতে চাচ্ছি
আপনি তো অনেক কাজ করেন, আপনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাজই করেন, প্রতিদিন কাজ করেন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করেন, আমি এগুলো জানতে চাই না। আপনি একটু চিন্তা করেন তো, আপনার যখন হাতে কোনো কাজ থাকে না, আপনি যখন বলেন এটাকে ফ্রি, মানুষ পৃথিবীতে ফ্রি বলতে মানুষের কোনো টাইম নেই, এটা মিথ্যা কথা। আমার মানুষ ফোন দিয়ে বললে স্যার আপনি কখন ফ্রি থাকেন, এরও 2 নম্বরই প্রশ্ন। মানুষ কোনো সময় ফ্রি থাকে রে ভাই? ঘুমাইতেছে, এটাও তো আমার কাজ। তো এই যে প্রশ্ন করি না ফোন দিয়ে, স্যার আপনি কখন ফ্রি থাকবেন, এগুলা এটা এক বিব্রতকর কোয়েশ্চেন। আমি ফ্রি থাকি না তো কোনো সময়। আপনি বলবেন স্যার কোন সময় ফোন দিলে আপনি আমার সাথে কথা বলতে পারবেন। আমার কোনো ফ্রি টাইম নাই ভাই, আমি 24 ঘন্টায় কাজ করি, ঘুমানো আমার কাজ, ঘুমানোটাও জরুরি। আমি বাচ্চাদের সময় দিই, এটাও তো আমার কাজ। বাজার করতে হয়, এটাও আমার কাজ। আমি ফ্রি কোথায়? আমি বাসায় বসে থাকি কম্পিউটারের সামনে, হয় নতুন লেসন প্ল্যান করতেছি, নাই কিছু কিছু নাই, তারপরে আমি বই পড়তেছি, এটাও আমার কাজ। তো আমরা এটা মিন করি, আসলে ফ্রি টাইমে মিন করি মানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নাই, যখন আপনার হাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে না, অলস সময় থাকে, ওই সময়টাতে আপনি কি কি কাজ করেন? এরকম 5টা কাজ আপনি এখন খুঁজে বের করবেন এই মুহূর্তে, এবং কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন দিয়ে 5টা বাক্যকে বড় করবেন করে। 1 মিনিট সময় দিব আপনাদেরকে, আমি প্রত্যেকের কাছে প্রেজেন্টেশন নিব। আপনাকে মিনিমাম 5টা কাজ বর্ণনা করতে হবে, ঠিক আছে? কি কি কাজ করেন, এরকম 5টা কাজ আপনি লিস্ট করেন, করে তৈরি করে আমাকে 1 মিনিট সময় দিলাম। 1 মিনিটের মধ্যে আপনি কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন হিসাব করবেন। আপনি অনেক কিছু জানেন, এগুলো এখন ইয়াতে উঠায় রাখেন, হ্যাঁ অন্য জায়গায় উঠায় রাখেন। আমি যেভাবে বলছি এইভাবে আপনি 5টা কাজকে বড় করে এলাবোরেট করে আমাকে তৈরি করে ব্যাখ্যা করে বুঝাবেন। ইয়োর টাইম, আর ইউ রেডি? Ready না। কথা বলে না কেউ এখন? Yes, sir. এখন কথা বলবে না, Yes. খালি শুনতে ভাল স্যার লাগে। ভয় লাগতেছে। খালি মানে খালি স্যার এই খালি শুনতেই ভাল লাগে, বলতে ভাল লাগে না। তো আপা 1 মিনিট সময় দিলাম, যা হয় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আপনাকে বলতে হবে। প্রত্যেকের আমি প্রেজেন্টেশন নিব আগামী 20 মিনিট। 20 মিনিট সময় আছে, 20 মিনিট 1 মিনিট সময় দিব, আর 20 মিনিট কথা শুনবো। এবং আমি যারা ভুলভাল করবেন আমি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ধরে ধরে ঠিক করে দিব। দ্যাট ইজ টুডেজ ক্লাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 1 মিনিট টাইম, ইয়োর টাইম স্টার্টস ফ্রম নাও। আমি কিন্তু যাই নাই, আমি আসি, আপনারা কিছু না জানলে আমাকে প্রশ্ন করবেন। স্যার 5টা কাজ দিয়ে সেন্টেন্স মেক করবো? হ্যাঁ এতক্ষণে জিগায়, 1 মিনিট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে।
Okay, are you ready? Time's up. Who wants to tell first? যে আগে হাত উঠাবে সেই সাহসী। মানে সাহসী কেউ নাই। অন্যরা আগে একটু বললেন নাকি আমি শুনি তারপরে। Okay, good. Srijila, very good. Srijila, please. I play with my daughter in my free time. I like to listen some music. Mhm. Sometimes I watch movies. I try some different dishes Hmm. and I read books also. Good, very good. Sweetie, and next. Srijila, thank you very much. Farjana. Yes, sir. In my free time, I always try to sleep for a few minutes. Sometimes I go to shopping with my friends in my free time, and sometimes I always try to gossip with my family members. And in my free time, I always try to some special dishes with my for my husband and my child. Very good. Sweetie, Yes, sir. what do you do at your free time? My free time, sometimes I browse internet. Sometimes I coffee with my mom, Mhm. and try to tidy up my clothes Mhm. during my free time. Sometimes I watch drama, and sometimes I try to listen music or listen podcast. Very good. Shama? স্যার খবর লেগেছে হুম? স্যার করতে পারিনি ওই অন্তরা পালাইছে। হ্যাঁ, অনেকে পালাই গেছে। হ্যাঁ, আরিফুর রহমান? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ভাত খাচ্ছিলাম স্যার। আচ্ছা, দিনা? ওকে, Yes, sir. দিনা, what do you do at your free time? I make painting in my free time and I hearing song by the phone in my house at free time for my relaxness and sometimes I go to market for shopping and sometimes I play with my kids for their enjoyment and sometimes sometimes I go out with my kids for our quality time. Good. Fatima? Yes, sir. What do you do at your free time? In my free time, I help my family with household work. Sometimes I cook something new. Uh, Sometimes I listen to music and I watch different movies. Sometimes I go outside with my friends to hang out. Wow, very good, very good. Kanis Fatima? Kanis Fatima? Nasiruddin? Yes, sir. What do you do at your So in free my free time, I read. Sometimes I read Holy Quran, and sometimes I check my mail, and I plan my next day for work, and I learn English and listening English podcast. Listen. Listen English podcast, Mhm. and sometimes I play with my children. Sorry, with my son. Son. Very good. S-O-N, son. Okay, so Holy Quran we don't read generally. We don't read actually. Holy Quranটা কিন্তু আমরা read করি না। কি করি? Recite. 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 Very good.
we recite the Holy Quran. এটা আবৃত্তি করি, আমরা আবৃত্তি করি, এটা recite the I recite the Holy Quran. Holy Quran এর আগে দা বসাইতে হবে। I recite the Holy Quran. Very good. And Rashid Khan? Yes, sir. Sometimes I play the football when sometimes I watch a movie. Sometimes I gossip with my friends. Sometimes I draw something. Sometimes I make a plan for the next day. Good, very good. আর কেউ বলতে চাচ্ছে? Okay, good. তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে এই যে এভাবেই আমি বলতে চাই আরিফুর রহমান। ইয়াস, আচ্ছা এবার আমরা In my free time, হ্যাঁ হ্যাঁ গুড, আরিফুর রহমান। in my free time, I read storybooks. Sometimes I listen to music all time, and sometimes um, I listen to English story on YouTube. Good. Sometimes I talk with my friends or family members, Very good. and sometimes I go outside beside home outside home and gossiping with my friends. Good. Very good. So there are 3 sometimes in English. ইংরেজিতে 3টা sometimes আছে, sometime আছে, হ্যাঁ 3টা আছে। কিরকম আমরা একটু দেখি। First one is some space time. Second one is some time, sometime. Third one is some times, sometimes. তিনটা জিনিস, হ্যাঁ। সো দা আজকে আপনারা যে সামটাইম এর কথা বলতেছিলেন, দিস ইজ সামটাইমস। যা সাউন্ড লাস্টে কিন্তু যা সাউন্ড, সামটাইমস দেখছেন এর যোগ হয়েছে, কিন্তু সা সাউন্ড হয় নাই, যা সাউন্ড হয়েছে। কারণ লাস্টে কারণ হচ্ছে সামটাইমের লাস্টের সাউন্ডটা 5টার মধ্যে নাই, এই জন্য এস যোগ হওয়ার পরে এটা হয়ে গেছে যা সাউন্ড, সামটাইমস। এটা হলো মাঝে মাঝে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা এটা কি? কিছু সময়। কিছু সময় মানে মনে রাখবো ওই যে গিভ মি সাম টাইম, এই সামের যেটা গ্যাপ আছে তার মানে একটু সময় লাগবে এখানে, হ্যাঁ সাম টাইম তার মানে কিছু সময়। গিভ মি সাম টাইম, আই এম থিঙ্কিং, আই উইল লেট ইউ নো লেটার, অ্যালাউ মি সাম টাইম টু রিথিঙ্ক। বিষয়টা পুরো চিন্তা করার জন্য সময় দাও। এটা হলো এই সাম টাইম। তাহলে এই সাম টাইমটা কি? কোনো এক সময়। এই কথাটাতে কি বোঝা যায়? আগামী সপ্তাহে কোনো এক সময় তোমাকে ফোন করব। ভেরি গুড। এই সাম টাইম মানে হলো ভবিষ্যতের কোনো এক সময়। বলি না যে ঠিক আছে আগামী মাসে কোনো একদিন আমি আগামী মাসে তোমাকে কোনো একদিন আমি ক্লিয়ার করব, বলে দিব, বা আগামী সপ্তাহে কোনো এক সময় দেখা করব, হ্যাঁ কোনো সময় ফোন দিব, কল করব। এই যে কোনো ও ভবিষ্যতের কোনো এক সময়। কিন্তু স্পোকেন ইংলিশে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না, কারণ আমরা তো কথা বলার সময় বলবো না প্লিজ গিভ মি সাম স্পেস টাইম। স্পোকেন ইংলিশে there is no difference between these two one, because আমরা বুঝতে পারবো না আমরা কোনটা ব্যবহার করতেছি। কনটেক্সট উইল টেল, কনটেক্সট বলে দিবে এর মানে কি, ঠিক আছে? কনটেক্সট। আর লেখার সময় অবশ্যই একটা জায়গায় আরেকটা লিখলে ভুল হয়ে যাবে। আর দিস ইজ যা সাউন্ড এক্সট্রা আছে সামটাইমস, মাঝে মাঝে। সো sometime, sometime and sometimes. তাহলে আপনারা আজকে যেটা ব্যবহার করছেন এটা হলো সাম টাইমস, নট সাম। ওকে, সো রিমেম্বার দিস। ওকে,
So the now coming to the main point, একটু শেষ করব কথা বলে আর একটু এবার হচ্ছে what is the meaning of the sentence I take exercise? What is the meaning of the sentence I take exercise এর মানে কি? আমি ব্যায়াম করি। আমি এক্সারসাইজ করি। ভেরি গুড। আপনারা সবাই কথাটা ভালো করে বুঝেন। আপনারা কিন্তু আমাকে মিনিং বলেন নাই, আপনারা আমাকে ট্রান্সলেট করছেন, ট্রান্সলেট করে বাংলাটা বলছেন। মিনিং কি? মিনিং মানে হলো আপনি কি বুঝছেন। আই টেক এক্সারসাইজ, খেয়াল করেন এই কথাটা বুঝেন, আমরা কিভাবে মিনিং বুঝি। আমরা মিনিং কি জিনিস, আমরা যেগুলো বলি যে মিনিং বুঝতে হবে, মিনিং বুঝতে হবে, মিনিং বুঝতে হবে, খালি এটাই বলি, অর্থ বুঝতে হবে। অর্থ বোঝা মানে কি, মিনিং মানে কি। আই টেক এক্সারসাইজ, আপনি যদি বলেন আমি ব্যায়াম করি, আপনি মিনিং বলেন নাই আমাকে, আপনি আমাকে শুধু বাংলা ভাষা দিয়ে এটাকে, আমি ইংরেজিতে বলছি, আপনি বাংলায় হুবহু জিনিসটা আমাকে বলছেন। আই টেক এক্সারসাইজ, আমি ব্যায়াম করি, দুইটা দুই ভাষার কথা, জিনিস একই। আমি যা বলছি আপনি আমার তাই উল্টা আবার ফেরত দিছেন, কিন্তু বাংলা ভাষায় ফেরত দিছেন। আমার কথাটা কি ক্লিয়ার নাকি? জি স্যার। নাকি ঘাফলা আছে বলেন? জি স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তার মানে হইলো দুইটা ভাষাই সেম। আপনি যদি আমাকে বলেন আমি ব্যায়াম করি, আমি আসলে কি বুঝলাম, এটা একটা বিষয়। আমি আপনার আপনার মুখ থেকে বেরোয় আসছে আমি ব্যায়াম করি, শব্দগুলা বেরোয় আসছে, এসে আমার মস্তিষ্ক কান দিয়ে ঢুকছে, ঢুকার পরে এটা আমি আমার মস্তিষ্কে গিয়ে আমি এটা মস্তিষ্কের মধ্যে যে আমি মিনিং, আমি যে বিষয়টা কি বুঝতে পারাটা হলো মিনিং। আই টেক এক্সারসাইজ, আমি ব্যায়াম করি ইজ নট দ্য মিনিং। তো আই টেক এক্সারসাইজ বলাতে আপনি কি বুঝছেন, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এখন আমাদের সমস্যা হলো এই আই টেক এক্সারসাইজের কথাটার, আই টেক এক্সারসাইজের কোন সেন্সে লেখা আছে বাক্যটা বলেন তো। আই ডু সেন্স। ভেরি গুড। আই ডু সেন্সে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এখন আমরা শিখবো এই যে আই টেক এক্সারসাইজ কথাটা আমরা কেন বলবো ভাই, কখন বলবো, কোন পরিস্থিতিতে বলবো। আমরা আবারও একটু সাম আপ করি, দেখেন কোথায় যাচ্ছি আমরা। আমরা পাঁচটা সেন্সের মধ্যে আইডু সেন্সে ঢুকছি, ব্যতিক্রম ঘটনা বুঝছি, তারপরে আমরা এই আইডু সেন্স বলি আর যে কোনো সেন্সে আমরা একটা বড় বাক্য কিভাবে বলবো এটার ফাংশনটা শিখছি। এখন আমরা ঢুকতেছি হলো কোর আইডিয়া, যে আমরা এই যে আই ডু সেন্স দিয়ে আমরা কি মনের ভাব প্রকাশ করব, আই এম ডুইং সেন্স দিয়ে আমরা কি মনের ভাব প্রকাশ করবো। মনের ভাব, বাক্যটাক্য বড় কথা না, আমার মনের ভাবটা কি আপনাকে বুঝতে হবে। আই টেক এক্সারসাইজে আমি একটা মনের ভাব আপনাকে প্রকাশ করছি, আমার মনের ভাবটা আপনি বুঝতে পারছেন কিনা। তো এই মনের ভাবটা কি, মনের ভাবটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আই টেক এক্সারসাইজ দিয়ে আমি কি বুঝাইতে চাচ্ছি আপনাকে, আপনি আগে বুঝেন। আমি বুঝাই, দেখেন আমরা মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কাজ করি, শত শত কাজ করি, হাজার হাজার কাজ করি, নো ডাউট। এই পৃথিবীতে আয়ু লিমিটেড, রিজিক লিমিটেড, মানে আয়ু আপনি কত বছর বাঁচবেন এটা লিমিটেড, আমরা জানি না, আল্লাহ জানে। রিজিকও লিমিটেড। আপনার যদি এই পৃথিবীতে একটা দানাও থাকে, আপনার রিজিকে আছে, আপনি না খেয়ে মারা যাবেন না। আমার দাদি 116 বছর বয়স, কালকে দেখে আসছি, মানে আমি আশ্চর্য হই, মানে এই বয়স আমরা তো কল্পনাও করতে পারবো না। খুবই সুস্থ, মানে 100, গত 6 মাসে তার কন্ডিশনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। 6 মাস আগ পর্যন্ত, এই শীতের আগ পর্যন্ত মোটামুটি কথা টথা বলা টলা খাওয়া দাওয়া পারতো, এই গত 6 মাসে কন্ডিশনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। তো তার রিজিক এই পৃথিবীতে এখনো আছে, বিদেশে ঠিক আছে। তো আপনার রিজিক যেদিন শেষ হয়ে যাবে আপনি নাই। তো রিজিক ও লিমিটেড, নিশ্চয়ই তার রিজিক এখনো পৃথিবীতে আছে, এটা না খেয়ে আসে মারা যাবে না। আয়ু লিমিটেড, রিজিক লিমিটেড, এবং এই পৃথিবীতে মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রিসোর্স লিমিটেড, পৃথিবীতেও রিসোর্স লিমিটেড। পৃথিবীতে এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আনলিমিটেড কোনো কিছু নাই। সূর্যের আলো লিমিটেড এবং সূর্যের বয়সও লিমিটেড, সূর্য একদিন মারা যাবে, পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে,
মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একদিন ধ্বংস হবে, কিয়ামত হবে। তো সবকিছুই লিমিটেড, তাহলে এই এই লিমিটেড সবকিছুর ভিতরে আল্লাহ আপনার আনলিমিটেড কাজ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠায় নাই। আপনার কাজের সংখ্যাও লিমিটেড, শুধু আপনি নাম্বারটা জানেন না। যেমন আমরা কত বছর বাঁচবো লিমিটেড, কিন্তু জানি না কত বছর। আমার রিজিক লিমিটেড, কিন্তু আমি জানি না আমি কত কেজি চাইলের ভাত খাবো, কত লিটার পানি খাবো, বাট লিমিটেড। কতটুকু অক্সিজেন নিঃশ্বাসে সে নিব, অক্সিজেন একদম আমি নিঃশ্বাসে নিব, এইটাও লিমিটেড। এত কথা বলার কারণ হলো, তো এখন মানুষ তো বুদ্ধিমান, মানুষ কি করছে যে কত বছর বাঁচবো জানি না, বাট আমরা একটা অ্যাভারেজ ধরে নিছি। এখন বাংলাদেশের মানুষের অ্যাভারেজ বয়স কত? 73, হ্যাঁ, 72, 73 এরকম মেবি। তো আমরা এভারেজ ধরে নিছি, এটা একটা অনুমান করার জন্য। তার মানে আমার যদি এখন 40 হয়, তাহলে মোটামুটি আমি আরো 33-34 বছর ভাগে পাওয়ার কথা। ঠিক আছে, আর আমার দাদি যেহেতু অনেকগুলা নিয়ে গেছে, এখন কার থেকে যে নিছে এটা আল্লাহ জানে। 116 বছর, তো 73 বছরের পরে যেগুলো, এটা অন্য কারো ভাগের থেকে নিছে। তো ধরি, স্যার আমার দাদিও 100 বছর। তাই জি স্যার। তারা তো আগের দিনের মানুষ, তারা খাইছে হলো ভেজাল মুক্ত খাবার। আমার দাদাও 100 বছরের মতো বেঁচে গেছে। তো এনিহাও, তো ধরি আমরা এই পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদের পাঠাইছে কতগুলা কাজ করার জন্য, আমরা তো সংখ্যা জানি না, ধরি এটা সংখ্যা ধরে নেই, অল্প অঙ্কের মতো, বীজগণিতের মতো। ধরি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য, আমি যে এই পৃথিবীতে থাকবো, আমার মোট কাজের সংখ্যা হলো 5,000। এটা কিন্তু গুগলে সার্চ দিলে হবে না, চ্যাট জিপিটি জিজ্ঞেস করলে হবে না যে আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কয়টা কাজ করি, মাথা ঘুরে যাবে। এটা বীজগণিতের মতো, ধরে নিলাম এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আমি 5,000 কাজ করি। হাইটেক এক্সারসাইজ দিয়ে আমি আপনাদের যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, ভাই বা বোন শুনেন, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আমি শত শত কাজ করি, হাজার হাজার কাজ করি। আমি গুনে দেখছি, আমি এভারেজে 5,000 কাজ করি। এই যে হাইটেক এক্সারসাইজ কথাটা আপনার আমি বুঝাইছি, আমি যে বেঁচে থাকার জন্য যে মোট কাজ করি 5,000, এই 5,000 কাজের মধ্যে এই কাজটাও আছে, এক্সারসাইজ করার কাজটাও আছে। প্রয়োজন হইলে কাজটা করি, প্রয়োজন না হইলে করি না। এই যে এতগুলা কথা বলছি, ভাই বোন, আমি পৃথিবীতে বাচ্চা থাকার জন্য হাজার হাজার কাজ করি, শত শত কাজ করি। আমি গড়ে 5,000 কাজ করি। এই 5,000 কাজের মধ্যে এই ঠিক এক্সারসাইজ কাজটাও আমার আছে। এটা আমার 500 নম্বর কাজ। প্রয়োজন হইলে কাজটা করি, প্রয়োজন না হইলে কাজটা করি না। এই এত লম্বা মনের ভাবটা প্রকাশ করছি মাত্র শুধুমাত্র 3টা ওয়ার্ড দিয়ে, বলছি আই টেক এক্সারসাইজ। আই টেক এক্সারসাইজ হলো সাউন্ড। আর আমি এই কথা শুনে বুঝে নিছি, আপনি বাইচে থাকার জন্য অনেক কাজ করেন, এই অনেক কাজের মধ্যে এই এক্সারসাইজ করার কাজটাও আছে। আমরা মনে আছে যে আপনাদের জিজ্ঞেস করছি কিনা এইভাবে কাউকে, আমি জানি না। আচ্ছা, এখন জিজ্ঞেস করি, সুইটি, জি স্যার। আপনার কি কোনো পিঙ্ক কালারের জামা আছে? হ্যাঁ স্যার, স্যার গুড, জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি। এই যে এনিহাউ, সো এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং। তাহলে সুইটি পিঙ্ক কালারের জামা আছে কিনা, তার সকল জামার মধ্যে খুঁজে যখন দেখছে যে পিঙ্ক কালারের জামাটা আছে, তখন শুধু বলছে যে পিঙ্ক কালারের জামা আছে স্যার। তো আপনাকেও যদি রাস্তাঘাটে দেখা, কেউ রাস্তাঘাটে জিজ্ঞেস করে আপনি কি ঘুমান, আপনি বলবেন হ্যাঁ ঘুমাই। আপনি আগে দেখবেন আপনার মোট কাজের মধ্যে, 5,000 কাজের মধ্যে ঘুমের কাজটা আছে কিনা। যদি পান তাহলে বলবেন হ্যাঁ ঘুমাই, আর যদি না পান বলবেন না না, আমার কাজের লিস্টের মধ্যে তো এই কাজ নাই, আমি ঘুমাই না। সো এক্স্যাক্টলি আই ডু সেন্স দিয়ে আমরা যে মনের ভাব প্রকাশ করবো, সেটা হলো আমার মোট কাজের মধ্যে, আমি যে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকি, আমি শত শত কাজ করি, হাজার হাজার কাজের মধ্যে কোনো একটা কাজ আমার মোট কাজের মধ্যে আছে কিনা, কাজটা আমি করি কিনা, এটা অন্যকে বলার জন্যে। আবার অন্যের কাজের লিস্টের মধ্যে, সুইটির কাজের মধ্যে, মোট কাজের মধ্যে কোনো একটা কাজ আছে কিনা, সে কাজটা করে কিনা, এটা জানার জন্যে আমরা যেই সেন্সটা ব্যবহার করি, সেই সেন্সটার নাম হচ্ছে আইরু সেন্স। এই আইরু সেন্স দিয়ে আমরা এর চেয়ে বেশি মনের ভাব আর প্রকাশ করতে পারি না।
আই ডু সেন্সের মূল ফাংশন হলো আমি মোট কাজের মধ্যে কোনো একটা কাজ আছে কিনা, আমি করি কিনা, এটা অন্যকে বলা। এটা এখনকার কথা না। আই টিচ ইংলিশ, এটা এখনকার কথা না। আই টিচ ইংলিশ আমার মোট কাজের মধ্যে এটাও একটা কাজ। এটাকে গ্রামারে আমরা বলে দ্য থিংস উই ডু জেনারেলি। আমরা সাধারণত যে কাজগুলো করি এগুলো মানুষের কাছে বলার জন্য যে সেন্সটাকে আমরা ইউজ করব, দ্যাট ইজ আই ডু সেন্স। তাহলে I do say, I speak Bangla, I speak English, you speak Bangla, you speak English, and so on. So, তারপরে আপনি আরো ইনফরমেশন বসাইতে পারেন, বসায় বসায় আপনি বড় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। সো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে আমাদের প্র্যাকটিস শুরু হবে। আই ডু সেন্স আমরা কিভাবে কোয়েশ্চেন করব, কোয়েশ্চেনের উত্তর কিভাবে দিব, দেন আমরা চলে যাব হলো আই ডু সেন্সটা বোঝা শেষ হয়ে গেলে আমরা বাকি 4টা সেন্স শিখে ফেলতে পারবো একটা ক্লাসের মধ্যে বা 2টা ক্লাসের মধ্যে। তারপরে আমাদের কিছু এক্সারসাইজ, তারপরে আমরা আরো কিছু যদি সময় পাই কিছু অ্যাডভান্স লেসন দিয়ে কিছু চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের কোর্সে সামনের দিকে আগাবো। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। সো সাম আপ আই ডু সেন্স ডিপে ঢুকবো, ঢুকে ঢোকার আগে শিখে আসছি আই ডু সেন্সের ব্যতিক্রম। He goes, she goes, I go, I use, she uses। কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন। তার আগে শিখে আসছি প্লেস, প্রেপোজিশন অফ প্লেস, প্রেপোজিশন অফ মুভমেন্ট, প্রেপোজিশন অফ টাইম। তার আগে কথা বলে আসছি বি, পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান। বাম হাতে বি, ডান হাতে ডু। সো ডু হলো রিপ্রেজেন্টেটিভ। তসবি, আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু। সাথে থাকবে কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন। আজকে থেকে আপনি যখন যেখানে থাকেন নিজে নিজে এই যে এইভাবে কাজটাকে নিজের সাথে নিজে বর্ণনা করার চেষ্টা করবেন, আর এই তথ্যগুলো দিয়ে এগুলো বড় করার চেষ্টা করবেন। কোনো ডিফিকাল্টিস ফেস করলে নোট করে রাখবেন। নেক্সট ক্লাসে যখন আমি ক্লাস শুরু করব আমাকে বলবেন। আই ডু সেন্স আমরা কি মনের ভাব প্রকাশ করি। আমরা এই মনের ভাব প্রকাশ করি আমি বেঁচে থাকার জন্য যতগুলো কাজ করি এই কাজের মধ্যে কোনো একটা কাজ আছে, এটা আমি করি, এটা আমি বলবো অন্যকে। আবার অন্যের কাজের লিস্টের মধ্যে কোনো একটা কাজ আছে কি না আমরা জেনে নিতে হবে, প্রশ্ন করব যেই সেন্স দিয়ে। দ্যাট ইজ আই ডু সেন্স। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইফ ইউ হ্যাভ গট এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি। So should I close today? জি স্যার। So thank you very much. Sir, yes. হ্যাঁ, বলেন। Assalamualaikum. সো রেকর্ডিংটা আমি দিয়ে দিব ক্লাসে ইনশাল্লাহ রাতের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।